குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். 49 days after he rode the Delhi metro to take his oath as Chief Minister, Arvind Kejriwal has quit over his anti-corruption Jan Lokpal bill being blocked in the assembly by the opposition BJP and the Congress, which was supporting the government from the outside. The Jan Lokpal bill has been described by Mr. Kejriwal as the raison d'etre of his Aam Aadmi Party, which was set up a little over a year ago. But the Congress and the BJP say while they support the proposal, they cannot ignore the fact that it's been vetoed by the Delhi's constitutional head, Lieutenant Governor Najib Jang. புதிய அரசியல் புயலும் இந்தியாவை உலுக்கும் கெஜ்ரிவாலும். Day after Arvind Kejriwal stepped down as Delhi Chief Minister, the Aam Aadmi Party today made it clear it would contest the Lok Sabha polls under his leadership, launching a Jharu Chalao Yatra against corruption across more than 300 constituencies. இந்திய அரசியல் கடந்த ஆண்டு இறுதி போதியிலிருந்து புதிய திருப்பத்தை அடைந்திருக்கிறது. இரண்டு பிரதான கட்சிகளான காங்கிரஸ் மற்றும் பாரதிய ஜனதா ஆகியன மட்டுமே தனித்தனியாகவோ கூட்டணி அமைத்தோ மத்தியில் தமது ஆட்சியை நடத்தி வந்திருக்கின்றன. அதேபோன்று மாநில சட்டசபை தேர்தல்களிலும் வடக்கு மற்றும் மேற்கில் இருக்கின்ற பெரும்பாலான மாநிலங்களில் எவ்விரு கட்சிகளுமே செல்வாக்கை செலுத்தி வந்திருக்கின்றன. இந்த நிலையில் 2012ஆம் ஆண்டு உதயம் பெற்ற ஆம் ஆத்மி கட்சி என்ற அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான புதிய கட்சி இரண்டு பிரதான கட்சிகளின் வயிற்றிலும் புலியை கரைத்திருக்கிறது. இந்தியாவில் பட்டி தொட்டியெங்கும் பரவி கிடக்கும் ஊழல் ஒழிப்பை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி கட்சி கையில் எடுத்து பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டது. விளைவு, பாமர மக்கள், நடுத்தர வர்க்க மக்களின் பெரும் செல்வாக்கை பெற்ற அந்த கட்சி கடந்த டிசம்பரில் இடம்பெற்ற டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலில் இரண்டாவது பலமிக்க கட்சியாக உருவெடுத்தது. அதுவே இந்திய அரசியலின் புதிய புயலாக அந்த கட்சியை அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த நிலையில் டெல்லியில் மட்டுமல்ல, தேசிய அளவில் மாற்றத்தை கொண்டு வருகின்ற வியூகத்துடன் ஆம் ஆத்மி கட்சி மேற்கொள்ளுகின்ற அரசியல் நகர்வுகள் குறித்த பார்வையாக இன்றைய குவியம் அமைகிறது. Gate crasher, giant killer, symbol of new politics, the Jharu man. He scripted history in a spectacular debut and then took it further. Arvind Kejriwal became Delhi's youngest chief minister, leading a team with zero political experience. The Aam Aadmi Party won 28 of 70 seats in the Delhi Assembly, 8 short of the 36 needed to form the government. After 2 weeks of will they, won't they, this show of hands paved the way, giving Kejriwal his Nayak moment. But for this cheering crowd at the Aam Aadmi Party office, Arvind Kejriwal was a political rock star the day the election results came out. After all, how many times do you see a first-time contestant defeat a 3-time chief minister by a record 25,000 votes and get grudging respect from her own party for doing so? I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that. 45-year-old Kejriwal is an IIT Kharagpur alumnus, an income tax officer turned RTI activist turned political crusader who has been called many things. An anarchist in a Gandhi topi who tore up inflated electricity bills during his campaign. An anti-Neta who promised a Lokpal bill within 15 days of coming to power. A man who betrayed Anna Hazare. A man with a confused agenda.
But what seems to have worked in his favor is not just the anger brewing against the establishment, but also his willingness to take on the big boys, with virtually no money or organization, and play the game on his own terms. ये साबित हो गया कि देश में लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ सकते हैं और ईमानदार और देशभक्त लोग भी चुनावी राजनीति में आ सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं. From being a Neta-hating activist to a chief minister, Arvind Kejriwal is now back to being an Aam Aadmi again. ये हमारा इस्तीफा है. After his tumultuous political journey as chief minister ended in just 49 days. हमारी कैबिनेट ने அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் 2011ஆம் ஆண்டு அனா ஹசாரே தலைமையிலான ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டம் சூடு பிடித்திருந்த காலத்தில் மக்களுக்கு அறிமுகமானார். அனா ஹசாரே தலைமையிலான போராட்டம் மக்கள் மத்தியில் பேரலையை உருவாக்கி காங்கிரஸ் தலைமையிலான மத்திய அரசுக்கு பெரும் நெருக்கடியை உருவாக்கியது. எனினும் தமது அரசியல் ராஜதந்திர நகர்வுகள் மூலம் அந்த போராட்டத்தை மழுங்கடிக்கும் முயற்சிகளை காங்கிரஸ் மேற்கொண்டது. இதன் காரணமாக லோக்பால் மசோதா எனப்படுகின்ற ஊழலுக்கு எதிரான மசோதாவை தாக்கல் செய்வதில் இழுத்தடிப்பு செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையிலேயே ஊழல் எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொண்ட மக்கள் செல்வாக்கை முதலீடாக கொண்டு அரசியல் பிரவேசம் செய்வதன் மூலம் தமது லட்சியத்தை அடையலாம் என்பது கெஜ்ரிவாலின் யோசனையாக முன்வைக்கப்பட்டது. இதனை அனா ஹசாரை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் 2012இல் ஹசாரையின் அணியிலிருந்து விலகிய அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவ்வாண்டு நவம்பர் 26ஆம் தேதி புதிய கட்சியான ஆம் ஆத்மி கட்சியை அறிவித்தார். ஆனால் பல அரசியல் விற்பனர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி கட்சி டெல்லியில் பெரு வளர்ச்சி கண்டது. An orchestrated drama, a choreographed performance. That's how many political rivals and critics have described Arvind Kejriwal's resignation as Delhi Chief Minister. But unfazed by the criticism, the Aam Aadmi Party is busy focusing on the Lok Sabha elections. And just like in the Delhi polls, corruption will be the party's big focus for the national elections as well. Of course we'll take it to the people. Of course we'll make corruption into an issue. But Arvind Kejriwal's exit has left many voters thinking. It was absolutely correct what decision he has taken. इसकी वजह से काफी pressure पड़ेगा. He should not have resigned. He had a responsibility towards the people. End of the day, for a Lokpal bill, if he have resigned, then this is just a coward act. The Aam Aadmi Party might be convinced, but its 49-day rule in Delhi and the abrupt exit has left many voters doubtful about whether to support what is now being dubbed as an agitationist party. And it is this doubt that will prove to be one of the biggest challenges for the debutant party in Lok Sabha elections 2014. கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் இடம்பெற்ற டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலில் முதன்முறையாக போட்டியிட்ட அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி கட்சி வரலாற்று திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. கடந்த 15 வருடங்களாக காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையாக விளங்கிய டெல்லியில் 70 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 28 தொகுதிகளை கைப்பற்றி இரண்டாவது பிரதான கட்சி என்பதை அது நிரூபித்தது. மேலும் 15 வருடங்களாக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் டெல்லி முதல்வராக இருந்த ஷீலா டெக்சிட் போட்டியிட்ட தொகுதியில் அவருக்கு எதிராகவே போட்டியிட்டு 25,000 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தனது செல்வாக்கை நிரூபித்தார். மேலும் காங்கிரஸ் கட்சி வரலாறு காணாத தோல்வியை டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலில் எதிர்கொண்டது. காங்கிரஸ் கட்சியின் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தியே ஆம் ஆத்மி கட்சியிடம் நாங்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என வெளிப்படையாக கூறும் அளவுக்கு காங்கிரஸை கெஜ்ரிவால் புரட்டி போட்டார். மேலும் இந்திய அரசியலில் அடுத்த பிரதான கட்சியாக கருதப்படுகின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட ஆட்சி அமைக்கும் அளவுக்கு ஆசனங்களை பெறவில்லை. 31 ஆசனங்களை மட்டுமே அது பெற்றுக்கொண்டது. இந்த நிலையில் ஆட்சி அமைப்பதற்கு வேண்டிய 36 பெரும்பான்மை ஆசனங்களை காங்கிரசும் பாரதிய ஜனதாவும் கொண்டிராத நிலையில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்பை பெற்றுக்கொண்டார். ஆட்சி அமைக்கும் பெரும்பான்மையை வழங்குவதற்கு வெளியிலிருந்து ஆதரவு வழங்குவதாக காங்கிரஸ் அறிவித்ததை அடுத்து கெஜ்ரிவால் கடந்த டிசம்பர் 28ஆம் தேதி டெல்லி முதல்வராக முதன்முறையாக பதவியேற்றுக் கொண்டார். Well, they had the mandate of Delhi's residents when the elections took place in December. They have stepped down now after not even 2 months in government in Delhi. What next for the Aam Aadmi Party? The cabinet, as we know, has recommended president's rule in the capital. But the Aam Aadmi Party's future political agenda, is it going to be about the Lokpal bill or is it going to be about contesting the Lok Sabha elections?
And now the centre has acted. Based on the LG's letter, the cabinet has recommended President's rule with the assembly being kept in suspended animation. But this is not what Arvind Kejriwal had wanted. When he resigned yesterday, Kejriwal wanted the House to be dissolved, a decision not accepted by the Lieutenant Governor. He is bound by the aid and advice of ministers. So he was openly flouting the constitution. I don't know why. In all this, the war of words between the Aam Aadmi Party, the BJP and Congress has intensified. The BJP will use Kejriwal's own pet strategy, a dharna, to expose what it says are empty promises of the Kejriwal government. Fresh elections in Delhi, likely to coincide with the general elections, are now inevitable. But the focus of Kejriwal will shift a great deal to the national stage. இந்த நிலையில் டெல்லி முதல்வராக பதவியேற்று 49 நாட்களில் அதிரடியாக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக கெஜ்ரிவால் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தார். அவரது இந்த அறிவிப்பு மற்றொரு அரசியல் புயலை டெல்லியை கடந்தும் தேசிய அளவில் தோற்றுவித்திருக்கிறது. காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் டெல்லியில் ஆட்சி அமைத்துக் கொண்டாலும் கெஜ்ரிவால் விரும்பியது போல மாற்றங்களை கொண்டு வருவதில் பெரும் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டார். திரைப்பட கதாநாயகன் போல வீரவசனம் பேசி ஆட்சி செய்ய முடியாது என்பதை அவர் நடைமுறையில் புரிந்து கொண்டார். அரசியல் பலம், பணபலம், லஞ்சம், ஊழல் என்ற அத்தனை மசாலாக்களும் கெஜ்ரிவாலுக்கு பாடத்தை புகட்டின. இந்திய செல்வந்த ஜாம்பவான்களான முகேஷ் அம்பானி, அனில் அம்பானி சகோதரர்கள் உட்பட்டவர்களுடன் அவர் முரண்படும் நிலை ஏற்பட்டது. குறிப்பாக மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் மின்சாரம், குடிநீர், எரிவாயுவை வழங்குவது தொடர்பில் அம்பானி சகோதரர்களின் நிறுவனங்களுடன் அவர் முரண்பட்டார். இருப்பினும் பல்வேறு எதிர்ப்புகளையும் கடந்து மின்சாரம் மற்றும் குடிநீரின் விலைகளை குறைக்க கெஜ்ரிவால் நடவடிக்கை எடுத்தார். எனினும் தமது பிரதான லட்சியமான ஊழல் ஒழிப்பு விடயத்தில் பெரும் முட்டுக்கட்டுகளை அவர் எதிர்கொண்ட நிலையிலேயே தமது ராஜினாமா முடிவை அறிவித்து பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். இவர்கள் அரசு ராஜினாமா செய்தது நிச்சயமாக அவர்களுக்கு நஷ்டமில்லை. அப்படி இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு லாபமே இருக்கலாம். ஏனென்றால் அவர்கள் எத்தனை நாட்கள் அதிகமாக அரசில் இருக்கிறார்கள் அத்தனை அவர்களுக்கு கடினமான நாட்கள் எதிர்நோக்கி இருந்தது. ஏனென்றால் அவர் எடுக்க முடிந்த ஒரு சில முடிவுகள் எடுத்துவிட்டார். எலக்ட்ரிசிட்டி மற்றும் தண்ணீர் பில் இதிலெல்லாம் அவர் ஒரு சில சலுகைகளை கொடுத்து கீழ்த்தர மக்களுக்கு சலுகை ஏதுவாக ஒரு சில நடவடிக்கை எடுத்தார். அதற்கு பிறகு அவரால் எடுக்க முடிந்த முடிவுகள் எதுவும் இல்லை. ஏனென்றால் அவரிடம் அரசிடம் பணமும் இல்லை. இந்த நிலைமையில் அவர் அரசில் நீடித்திருந்திருந்தால் நிச்சயமாக அவருக்கு மிகவும் கடினமான நாட்கள் தான் வரும். அதனால் அவர் கட் டவுன் லாசஸ். சோ வரவேண்டிய லோக்சபா தேர்தலுக்கு எப்படி தனக்கு ஏதுவாக சாதகமாக இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது அப்பர் மிடில் கிளாஸ் என்று சொல்கிற மேட்டுக்குரிய மக்களுக்கு வேண்டுமானால் இவருடைய அரசியல் பிடிக்காமல் இருந்திருக்கலாம். அதனால் அவருக்கு ஒரு சில ஓட்டு குறைந்திருக்கலாம். ஆனால் அடித்தர மக்களிடம் அவர் ஓரளவுக்கு வாக்கு வங்கியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் என்று சொல்லலாம். இந்த நிலையில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ராஜினாமா செய்து கொண்ட விவகாரத்தை கவனிக்கலாம். ஊழலுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடனேயே கெஜ்ரிவாலின் அரசியல் பிரவேசம் அமைந்தது. மேலும் சாதாரண மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் விலைவாசியை கட்டுப்படுத்தி வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி பொருளாதார மேம்பாட்டை அடைவது அவர்களது ஏனைய பிரதான நோக்கங்களாகும். அதன் காரணமாகவே சாமானியன் என பொருள்படுகின்ற வகையில் தனது கட்சிக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி என்று அவர் பெயர் சூட்டினார். இந்த நிலையில் ஊழல் விவகாரத்தில் கடும் சட்டங்களை கொண்டுவரும் வகையில் கெஜ்ரிவால் ஜன் லோக்பால் எனப்படுகின்ற சட்ட வரைவை டெல்லி சட்டசபையில் முன்வைத்தார். இதன் பிரகாரம் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் முதல்வர் முதல் சாதாரண அரசு பணியாளர் வரை அதிகபட்சம் ஆயுள் தண்டனை பெறுவதை அந்த சட்டம் மூலம் வலியுறுத்தியது. இந்த நிலையிலேயே காங்கிரஸ் மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சிகள் கைகோர்த்து இணைந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. அரசியல் சாசன நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்று அவர்களுடைய எதிர்ப்புக்கு பொதுப்படியாக காரணங்கள் முன்வைக்கப்பட்டாலும் பிரதான கட்சிகளுக்கு நிதி பின்புலமாக செய்யப்பட்டு வருகின்ற செல்வந்த முதலைகளை காப்பாற்றும் முயற்சியாகவும் தமது கரை படிந்த கரங்களை தற்காத்துக் கொள்ளும் முகமாகவும் அந்த கட்சிகள் அச்சட்ட மூலத்துக்கு எதிராக வாக்களித்தன. மேலும் கெஜ்ரிவால் ஒரு பந்தில் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முனைகிறார் என்பதை 2 பிரதான கட்சிகளும் புரிந்து கொண்டு ஒன்றாக கைகோர்த்து எதிர்ப்பை வெளியிட்டன.
எனவே தாம் அளித்த வாக்குறுதிப்படி ஊழல் எதிர்ப்பு சட்டமூலத்தை கொண்டுவர முடியாத காரணத்தால் கெஜ்ரிவால் தனது முதல்வர் பதவியை துறந்தார். But first, Arvind Kejriwal clearly means business, and so this morning he announced at a press conference that his government has ordered FIRs to be filed against industrialist Mukesh Ambani, Oil Minister Moily and former Minister Murli Deora for allegedly colluding to hike the price of gas to give windfall gains to Reliance. Mr. Moily has hit back, denying the allegations and calling Mr. Kejriwal ignorant. But will Mr. Kejriwal's move to take on the big guns just ahead of the elections work? श्री मुरली देवरा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है. श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है. श्री VK सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन थे उस टाइम, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है. श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है. The Delhi Chief Minister opening a new front. Kejriwal's main charge is that successive oil ministers colluded to inflate the price of KG Basin gas that led Reliance to make windfall gains. In fact, to Kejriwal's main allegation of collusion and windfall gains, industry experts say pricing has been decided by the cabinet based on a report by the Rangarajan committee. The other charge is that Reliance's partner Nico supplies gas to Bangladesh at a much lower price. But experts say no gas from the KG Basin is being exported. Kejriwal claims the gas pricing issue can be taken up by a state government, as it in turn impacts power prices and thus is of concern to Delhiites. However, gas pricing is a central subject. Kejriwal has also alleged that artificial shortages are being created by Reliance to inflate prices. The government is already in arbitration with Reliance on this issue. The matter is also with the Supreme Court that will be hearing a PIL on this next month. இந்த நிலையில் கெஜ்ரிவாலின் அடுத்த நகர்வு என்ன என்பதை இந்திய மக்கள் உற்று கவனித்து வருகிறார்கள். இந்தியாவில் பெரும் செல்வாக்கை பெற்றிருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் ஊழல் விவகாரங்கள் அம்பலமானதை அடுத்து கடந்த சில வருடங்களாகவே அதனது செல்வாக்கு பெரும் சரிவை சந்தித்தது. அண்மையில் நடைபெற்ற மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளும் அதனை வெளிப்படுத்தின. இந்த நிலையில் இந்தியாவின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பிரதமர் வேட்பாளர் நரேந்திர மோடி விளங்குவார்ன ஆரிடம் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அந்த மோடி அலைக்கு எதிர்ப்பலை கெஜ்ரிவால் என்ற பெயரில் வரும் என்று ஒரு வருடத்துக்கு முன்னர் யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. நரேந்திர மோடியை பொறுத்தவரையில் குஜராத் மாநிலத்தை இந்தியாவின் செல்வந்த மாநிலமாக மாற்றிய பெருமைக்குரியவர். தேசிய அளவிலும் அதனுடைய பொருளாதார ரீதியிலான பங்களிப்பு கணிசமானது. மேலும் சட்டம் ஒழுங்கு விடயத்திலும் மிகவும் கண்டிப்பான ஒருவராக தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார். இந்த நிலையில் மிக நீண்ட காலமாகவே வலுமிக்க அரசியல் தலைவர் இல்லாமல் தவித்த பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக மோடி அடையாளப்படுத்தப்பட்டார். அதற்கான திட்டமிட்ட நகர்வுகளில் மோடி பல தந்திரோபாய நகர்வுகளை மேற்கொண்டு வந்த போதிலும் கட்சியின் உயர்மட்ட தலைவர்கள் மத்தியில் அதிருப்தி நிலவியது. இருப்பினும் கட்சியின் எதிர்காலம் கருதி மோடி பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பிரதமர் வேட்பாளராக பின்னர் அறிவிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையிலேயே கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி கட்சி பாரிய சவாலை அந்த கட்சிக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. Aam Aadmi Party would now wish to take its anti-corruption campaign all over the country. The party would begin its national campaign with a rally in Haryana scheduled for 23rd of this month, which is to say the coming Sunday. The rally is scheduled, and this is where Arvind Kejriwal would launch the national campaign. Second rally is scheduled for 2nd of March in Uttar Pradesh. Both these rallies would launch Aam Aadmi Party's national campaign. Wasting no time, the Aam Aadmi Party has moved on from Delhi to the national elections. The election campaign and tool is going to be the Jharu Yatra across 24 states, with Haryana, UP and Maharashtra being their top priority. The next big question after Sheila, is Narendra Modi now going to be on the radar of AK-49? கெஜ்ரிவாலின் ராஜினாமா தொடர்பாக மக்கள் மத்தியில் பல்வேறான எண்ணப்பாடுகள் தோற்றம் பெற்றிருக்கின்றன. ஒரு புறத்தில் அவருடைய நம்பகத்தன்மையை அவரது செயற்பாடு வெளிப்படுத்துவதாகவும், மறுபுறத்தில் அவரது பொறுப்பற்ற தன்மையை இந்த ராஜினாமா வெளிப்படுத்துவதாகவும் மக்கள் மத்தியில் வெவ்வேறான கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் லோக்சபா எனப்படுகின்ற நாடாளுமன்ற கீழவைக்கான தேர்தலில் களமிறங்கும் பெரும் வியூகத்துடனேயே கெஜ்ரிவால் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக கருதப்படுகிறது. அதற்கு சான்றாக மக்களவை தேர்தலில் தேசிய அளவில் 300க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் தமது வேட்பாளர்கள் களம் இறங்குவார்கள் என
அந்த கட்சி ஏற்கனவே அறிவித்திருக்கிறது. மேலும் காங்கிரசின் பெரும் புள்ளிகளான இந்திய மத்திய அமைச்சர்கள் போட்டியிடுகின்ற தொகுதிகள் உட்பட 20 தொகுதிகளில் தமது அணி சார்பாக எதிர் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்ற பட்டியலையும் இன்று அந்த கட்சி வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் கெஜ்ரிவால் எடுத்திருக்கும் முடிவு கெஜ்ரிவாலின் அரசியல் எதிர்காலத்தை புரட்டி போடுமா அல்லது இந்திய அரசியலை புரட்டி போடுமா என்பதை எதிர்வரும் மக்களவைத் தேர்தலை வெளிப்படுத்தும். The Arvind Kejriwal government in Delhi has gone. Its exit as dramatic as its entry. An in-depth look at the Aam Aadmi Party's national campaign. Will the political brinksmanship of Delhi damage or help their national prospects? Do they have the money and manpower to fight a national election? And as they expand, is there a fear that they might be diluting the principles which they claim to profess? The morning after, the AAP's leaders attempt to spin the resignation to their advantage. I don't know. Our volunteers all over the country say, look, you came for Jan Lokpal, and if we can't even do Jan Lokpal, what's the point in staying in government? And I can see what they mean. This is not a political party which has come into existence in order to be in government and to sort of somehow stick there. As proof, we are directed to this basement in South Delhi. Here that the applications in response to the AAP's open call to be a Lok Sabha candidate are pouring in. We have got almost 10,000 forms by now. 10,000 people have applied to become an MP. From all walks of life. It is these numbers, the AAP says, which convince them to relook their national ambitions. And this membership drive, which lasted 16 days, resulted in 98 lakh members all over the country. So that gave us a sense, okay, there's something for real. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி போக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் எஃப்எம்மின் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி போக்கஸ்.